وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتملك الرسول ومأمون وصلاة ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين إلى أرواح الشهداء ثم إلى أرواح محمد قادر الجيلاني وشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان بن محمد بن أحمد الغزالي بن قطب الأخوان سيد الشيخ ياسر ودعوه إلى قبول الشيخ محمد عشان بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بالهدي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي والشيخ سيد محمد المالكي وإلى أروى الشيخ سيد محمد ياسين بدر وإلى أروى الشيخ محمد شرف بن عبد المؤمن والشيخ محمد سلمان موليا وإلى أروى أبي محمد أمين بدري ثم إلى أروى جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصائصهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لا على كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين وجميع ذريتنا الفطور وصلح الجسد وتوبة النصوح وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يرزقنا والحاضرين وجميع ذريتنا جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غنى فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعاته الوصول والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتقضي يا الله لنا جميع الحاجات من حاجات الدنيا والآخرة وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. قال رضي الله عنكم وقال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mula-mula menjadi rasul, awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi sebagai rasul. Berarti sebelum beliau diangkat sebagai rasul, beliau hanya yaitu pangkat sidin seorang nabi. Kalau nabi itu diberikan wahyu untuk pribadi. Adapun kalau rasul itu untuk umat. Bila dapat wahyu itu tugas Rasulullah yaitu menyampaikan kepada umat. Pada suatu malam bulan Ramadan ketika umurnya atau umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Sedang ia di Gua Hira. Datang kepadanya seorang malaikat, katanya baca. Baca, bahasa kita baca, bahasa Arab iqra. Apa jawaban Nabi? Jawab Nabi, saya tidak pandai membaca. Lalu jazin, ayi tidak bisa membaca. Ya kah? Ayi itu bahasa atau ayi itu. Jadi ujar sidin, aku kada bisa membaca. Nah, lalu sidin disebut sebagai ummi. Malaikat itu meragap dan memeluknya. Lalu diragap, dipeluk oleh malaikat Jibril. Kuat benar diragap oleh malaikat Jibril. Sesudah kepayahan sangat, lalu Nabi menggetar, lapah diragap ya kah? Malaikat tuh ragapannya gancang. Kalau bini kita maragap, ustaznya kada gancangnya kah? Ragapan kasih sayang. Bini kita ya kah? Nah ya kah? Baru dilapangkannya dan katanya pula baca. Sekali lagi jawab Nabi, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menagap pulang,
dan memeluk kuat-kuat. Sesudah kepayahan sangat baru dilepaskannya. Lalu katanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah yang telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Nah, jadi kita ini awal-awal diciptakan sebelum menjadi segumpal darah, yaitu terbikin dari nur Nabi Muhammad. Sebab Jabir radhiyallahu an tanya sama Rasulullah, ya Pak, di dalam Maulid Habsyi itu, qala ya Jabir, apa sebelumnya tuh? Nabi qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Jabir nih, ujar Jabir, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Jadi Jabir bertakun, ya Rasulullah, awal-awal yang mula-mula diciptakan nang apa? Jadi ujar Rasulullah, awalnya adalah nur Nabi Muhammad. Jadi itu awal yang diciptakan, baik itu orang Islam ataupun orang kafir. Namun di ketika Allah berucap, apa Allah Ta'ala? Apa? Iya, alastu bi rabbikum qalu bala. Yang lainnya tuh berataan menjawab qalu bala. Yakah? Adapun orang kafir kada menjawab. Nah, lalu itulah orang yang diciptakan daripada nur Nabi Muhammad. Jadi berataan, nah adapun anak-anak orang kafir non Islam nih, itunya lagi hanyar lahir, itu belum lagi dicap sebagai orang kafir. Karena bilainya sudah balik sampai umur, nah di situ kayak kena ketentuan inya, apakah inya kainah memeluk agama Islam ataukah kada. Ada yang imbah lahir balik masuk Islam, ada yang sudah tua hanyar masuk Islam, ada hendak mati hanyar masuk Islam. Nah, jadi ketentuannya ketika mulai balik situ kainah. Nah, lalu diciptakan segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah mengajari dengan perantaraan qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Ya kada tahu. Sebab seorang anak ketika lahir di dalam rahim ibu keluar la ya'lamu syai'an. Yakah? Mereka kada tahu apa-apa. Makanya ini waktu hanya lagi halus itu menangis saja, ya kah? Karena bilanya sudah mulai kira-kira umur 1 tahun atau setengah 2 tahun, itu mulai bepandir, ya kah? Ujarnya apa menyambut pisang tuh? Icang, ya kah? Icangnya. Ya kah? Ninennya, ya kah? Nah itu, ya kah? Dan makanannya pun kada kawa umur 1 tahun atau setengah tahun tuh langsung makanannya gumbili kayu. Kada kawa, ya kah? Atau jagung, kada kawa mulainya dari susu ibu. Nah, cara menyusui seorang ibu kepada anaknya ketika baru lahir
itu menurut dokter atau menurut syariat Islam, pertama sebelum disusui anak itu, nah kebiasaannya kalau lahir di rumah sakit itu diberinya alat pengisap susu. Nah, ya anak disusuk, isapnya, nah keluar dibuang. Kalau di rumah ada kawa ya kah, kecuali menukar apa isapannya tuh, nah isapakat. Sebab apa? Sebab air susu yang pertama itu mengandung racun. Seperti air banyu nih lawas, kada dibuka kerannya, bila kita buka keluarannya kah? Apa nang keluar? Kelawaknya ya kah? Ya kalau lah, ratik-ratiknya keluarannya kah, itu tuh juga. Jadi diisapnya dulu. Nah, ini diisapnya lalu keluar. Nah, hanyar disusui sebelah kanan. Nah, berapa kali? Ada yang medahkan 3 kali kunut, atau yang medahkan 7 kali kunut. Jangan sampai inya kanyang dari sebelah kanan. Sebab bila inya kanyang dari sebelah kanan, anak itu kawa dipastikan hendak nang nyamannya terus. Menyatakan toh, ya kan, anak nyaman terus nih anak. Kada kawa pinanang sakit sedikit, amuk ya kah. Nah, jadi 7 kali hanya pindah ke kiri pulang. Dan menyusui anak tuh jangan sampai inya kanyang. Sebab apa? Sebab ini nih dadanya nih, nah ini masih inya halus, dadanya masih apa no, hanya lahir tuh masih bakantuk ya kah. Nah, makanya bila di rumah sakit tuh bila melahirkan anak tuh pasti ditangisakannya dulu, atau di rumah tangisakan dulu anak kita tuh kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kenapa jadi ditangisakan? Supaya dadanya itu terbuka. Nah, terbuka. Jadi tangisakan dulu supaya dadanya terbuka. Nah, itu cara menyusui anak. Paham kalau lah. Karena pian-pian nih kalau karena mengawinkan anak atau cucu ya kan. Padihinya supaya nya selamat. Ya kan? Nah, susui jangan sampai kanyang, bila terlalu kanyang ya muak. Muaknya muntah. Nah, kayak apa bila inya kekanyangan muntah? Kayak apa? Supaya bila inya keluar di hidung. Bila kalau di hidung biasanya muntah tuh kakak tuh pasti ada keluar di hidung. Kalau ibunya nang tahu, mamahnya nang tahu, diisapnya di hidung nih. Atau bila anak nih lagi halus, bahingusan, diisap nang kuitan di hidung, dibuangnya. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkannya karena habis lamas. Ya kalau lamas dulu lah, bayu atau buat kalau di hidung anak tuh lamasnya bisa mati. Nah lalu diisap mamanya tahu aja ya kah, banyak ada tahu bingung ya kah. Nah imbah itu lalu karena anak itu tapak di belakang bagamat dan genjang ya kan, tapak kayak itu diangkatnya tapak itu tetelantang makan. Jangan terlalu genjang, jangan tapak di perutnya ya kan. Nah tapak bagamatnya kalau sampai habisnya keluar. Nah itu caranya tuh. Itu kebiasaannya wayah ini banyak kakanakan nang kawin kada tahu cara kayak apa menggaduh anak, banyaknya kada tahu lantaran orang tuanya nang kada malajari. Makanya bila anak nih umpamanya dikira-kira nih sudah anak nih ada nang pacang kurang hendak lajari ya laginya ya kah, lajari memasak ya kalau lah, lajari kayak apa menggaduh anak. Itihakan mamanya ada bisa anak kalau anak ini nih mama nama lagi ikam nah keluar ikannya ikam barang kawin nah kayak ini nah ya kah, nah kayak ini memasamakan kabel ya kah, nah kayak ini memasamakan salawarinya, nah kayak ini lagi ya kah. Ini banyak bener
Nya kuahnya kakanakan sakulah mangkus atau bubuhan kuliahan nih mangkus kadihindak belajar bemasak ya. Kalau akhirnya pas kawin sebabnya waktu sekolah atau waktu kuliah menukar gangan yang sudah masak, menukar iwak yang sudah masak ya kah, menukar nasi yang sudah masak. Bukunya serba masak tuh serba sudah masak pas kawin. Nah banyak kawin disuruh uli mintuha bemasak sekalinya masakannya 3 dimensi. Tahu 3 dimensi nak nang tuha ada tahu sekolah tahu lah 3 dimensi lah tahu sekolah setujuan lah ada tahu juga dah. 3 dimensi ini 3 macam warnanya ya kah, di bawahnya karak, di tengahannya di atasnya karaum ya kah. Nah itu 3 dimensi. Atau disuruh mintuha bilang mintuha mami 2 bungkus nah masakakan nah laki kem nah bilangnya datang masakakannya sekalinya banyunya 2 cicibuk maminya 2 buting. Atau disuruh mintuha masak gangan masak asam. Masak asam lah tahu dia sekolah masak asam masak asam. Atau masak sayur bening. Nah ya sayur bening kenapa yuk jadi disebut orang sayur bening tahu kuahnya bening ya kah, di situ ada waluh, situ ada gumbili bisa, atau sayur mayur cuman waluhnya jangan terlalu masak, bilainya masak karena lalu hancur. Jadi kayak apa masaknya, dahulukan menjarang waluh lawan gumbili umpamanya hendak. Nah sudahnya kira-kira masak hanya buati sayurnya. Nah ya kalau hanya buati gula jangan terlalu banyak gulanya, ala kadarnya kuyahnya kira setengah sendok ya kan. Nah itu sampai ke situ jeli-jeli ya. Nah itu bibinannya ya. Caranya memasak. Jadi jangan sampai kada bisa masak. Rugi benar rugi orangnya kah. Amun kita nih umpamanya tahu kekurangan anak, waktu hendak mengawinkan anak tuh jangan anak kita dipuji. Anakku nih harap memasak. Anakku nih serba bisa. Tahu aja ya kalau ini kada bisa memasak padahal kan ya kan nih minta maaf ya Allah punya anak ulun nih tapi bisa memasak. Bila apa kesalahan diampuni ya kan dimaafi anak ulun nih. Nah kayak itu jujur aja ya kah, jangan berdusta. Ini kebanyakan banyak berdusta. Nah jadi hati-hati benar kayak itu ya kah. Salah jadi ya anaknya kah. Nah kemudian malaikat itu berkata, ya Muhammad, engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku Jibril. Itulah mula-mula ia diangkat menjadi Rasul. Yang dibacakan malaikat itu adalah ayat-ayat Quran yang mula-mula disampaikan kepada Nabi atau kepada Rasulullah. Kemudian pengakuan seorang alim Kristen. Ini pengakuan seorang alim Kristen. Jadi orang Kristen itu ada juga alimnya lah. Alim tahu tentang bahwasanya di akhir zaman akan ada diangkat seorang nabi. Sesudah kejadian itu kembalilah ia sallallahu alaihi wasallam ke rumah dengan gemetar. Lalu menggetar Nabi Muhammad ketika sampai ke rumah dan ketakutan. Kemudian dimintanya kepada Khadijah agar menyelimutinya. Lalu ujar Rasulullah, ya Khadijah, zammiluni. Salimuti aku. Yalah,
Setelah perasaannya tenang, kembali diceritakan oleh kepada Khadijah kejadian yang telah berlaku tadi sambil berkata, saya merasa takut diberi, saya dalam keadaan berbahaya. Ujar Sidin, aku merasa takutan wahai Khadijah, aku merasa ada bahaya, ujar Rasulullah. Kemudian jawaban seorang istri yang salihah, sekali lagi yang salihah, menghibur laki. Kayak apa cara menghibur laki? Apa ujar Khadijah menjawab, tidak kada ya Rasulullah, demi Allah, ujar Khadijah, Tuhan tidak sekalipun menghinakan Tuhan. Ujar Khadijah, kada ya Rasulullah, Allah itu kada menghinakan lawan pian selama-lamanya. Kayak itu jawaban istri lawan laki. Kemudian ujar Khadijah nih, karena Tuhan adalah seorang yang suka menghubungkan silaturahim. Jadi Nabi Muhammad ini ketujuh menghubungkan silaturahim. Tahu kalau silaturahim yaitu ketujuh menghubungi keluarga, ya kah? Suka menanggung beban orang ketiadaan. Jadi Nabi ini ketujuh yaitu suka menanggung beban orang yang sedang susah. Orang kadeda nang dibantu sidin, ya kah? Bahkan di dalam tarikh itu ada seorang Yahudi, orangnya Tuha, berada di tengah-tengah pasar mencela menyambati Nabi Muhammad. Apa ujarnya? Nangapa percaya lawan Muhammad itu? Muhammad itu adalah seorang pendusta. Muhammad itu adalah seorang yang menghancur agama kita. Orang bodoh, sampai macam-macam disambatinya, ya kah Rasulullah. Setiap hari Rasulullah berjalan merupakinya, lalu mengambil makanan, dimakan sidin, dikunyahakan sidin, nang tuha kada begigi, nah dikunyahakan sidin, disuapiakan sidin, kemuntung nang tuha tadi. Setiap hari dijapai oleh nang tuha tu tangan Rasulullah, tangan Nabi lemah lembut. Kayaknya pulang isuk kayak itu pulang disambatinya Rasulullah macam-macam, ya kah? Macam-macam terus sambatinya. Pas terakhir Rasulullah wafat, kemudian imbah Rasulullah wafat, lalu nang tuha tadi menghadang-hadang hendak minta bari makani kuciak-kuciak di pasar, ya kah? Kuciak-kuciak, mengharap-harap ada pulang nang datang memberi makani. Lalu waktu itu Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, wahai Aisyah, adakah lagi nang aku nih belum memperbuat nang diperbuat oleh Rasulullah? Ujar Aisyah, ada wahai abahai sauting. Nang apa? Ujar Aisyah, Rasulullah setiap hari keluar ke pasar memberi makani orang Tuhan yang ada di pasar nitah, nang menyambati sidin. Oh itu kayu sidin. Turun pada rumah, kemudian lalu marupaki lawan nang tuha tadi, namanya menyambati Rasulullah macam-macam tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengambil makanan, mengunyahakan makanan, lalu menyuapi penguntung nang tuha tadi. Tapi tangan Abu Bakar itu kasar, keras, dijapai oleh nang tuha itu. Ujian nang tuha ini lain, nang menyuapi aku ini lain, nih orang nang rajin menyuapi aku. Lalu nang tuha ini bertakun, ikam ini siapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar, aku adalah Abu Bakar. Ujar nang tuha,
nang menyuapi aku rajin tuh mana orangnya? Ujar Sayyidina Abu Bakar, nang menyuapi pian rajin, orangnya wafat. Siapa orangnya? Iya, nang pian sambil itu Muhammad. Langsung menangis nang tuha tadi, menangis, imbah menangis, lalu mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya, maksudnya orang nih menyakiti, kita menyambati, kita macam-macam dibalas dengan baik. Jarang-jarang bila ada orang berbuat jahat, pasti kita hendak berbuat jahat juga, hendak membalas. Ya kah? Nah itu pribadi Rasulullah, itu salah satu sifat Rasulullah. Sampai gede waktunya. Belum. Nah ya kah? Karena Tuhan adalah seorang yang suka menghubungkan silaturahim, suka menanggung beban orang yang ketiadaan, suka menjamu tamu, dan suka menolong orang yang ditimpa kesusahan. Jadi Nabi itu senang ketujuh membantu orang yang susah. Nah, itu sifat Rasulullah. Kawala kira-kira ulun ada dihiga langgar ulun tuh nah. Dihiga rumah ulun tuh. Setiap hari Jumat sidin itu berdagang warung. Jadi bila hari Jumat sambayangan Jumat di langgar tuh baca wiritan, tahlilan, baca doa arwah, disuruh sidin naik ke rumah sidin memberi makani jemaah nang dilanggar itu setiap mingguan. Luar biasa pemurahnya ya kah? Kira-kira kawal kita menurut itulah mudahan kawa ya kah? Mudahan kawa memberi makani setiap orang nang boleh dilanggar itu gawian salah satu nang digawi oleh anak arwah guru sakumpul, yaitu Muhammad Amin Badali dan Muhammad Hafi Badali. Itu setiap hari bila imbah bulikan sambayang subuh tuh dinaikkan ke rumah, diberi makani nang jamaah tuh luar biasa pemurahnya. Nah jaka kawa tuh kita itu pangnya kada kawa banyak barang aja berdua bertiga bila hari Jumat tuh naikkan ke rumah kita beri makan kan bisa membaca doa arwah lagi ya kah, baca doa bismillah gitu ya kah, ya bismillah karena naik lagi nggak tuh belikan kalau ada duit dari pulang duit nah templok ya kah, ya kalau lah kayak itu udah enggak kalau kita dimaniru udah kayak itu ya kah, itu luar biasa nah kayak itu pahalanya luar biasa memberi makani orang yang sudah beribadat. Lalu ia dibawa oleh Khadijah kepada seorang laki-laki yang telah tua, anak saudara bapak daripada Khadijah yang bernama Waraqah anak Naufal yang beragama Kristen dan pandai menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Kata Waraqah yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Tuhan yang telah pernah datang kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dahulu, dan dia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi umat ini. Ujar sidin, demikianlah kedatangan seorang nabi telah tunggu oleh orang ditunggu alam yang tunggu oleh orang alim Yahudi dan Kristen. Dan masa itu karena telah diterangkan oleh Tuhan
terlebih dahulu di dalam kitab Taurat dan Injil. Agama Islam, setelah ia sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berulang-ulang ia menerima pengajaran dari Tuhan, dinamakan menerima wahyu. Kadang-kadang disampaikan dengan langsung ke dalam hati Rasulullah, dan kadang-kadang datang malaikat dengan rupa manusia yang menyampaikan pengajaran itu, dinamai agama Islam yang berarti patuh kepada Tuhan. Jadi agama Islam pengertiannya orang nang patuh, orang yang taat, orang nang yang menurut kepada Allah, atau yang disebut orang yang takwa. Takwa itu banyak artinya. Takwa nang menjaga daripada makanan yang haram. Takwa pengertiannya menjaga daripada mengucapkan yang haram. Takwa menjaga daripada mendengarkan yang haram. Takwa menjaga tangan daripada mencapai yang haram. Takwa menjaga daripada betis berjalan ke tempat yang haram. Kita kadang-kala mendapat takwa kecuali 3 syarat. Jadi syarat orang yang hendak mendapatkan takwa, pertama yaitu tahu lawan ilmu takwa. Yang kedua yaitu menjaga makanan dan minuman serta pakaian daripada yang haram. Yang ketiga yaitu banyak ibadahnya, baru orang itu mendapat titel takwa. Nah itu, ya kan? Dan menurut perintahnya, pokok pengajaran yang wajib diyakini dalam agama ini adalah mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Para pemirsa, sudah. Nah, kemudian kitab Al-Quran, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, 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 la ilaha